ओम आग्ने अस्मादुजम हित्वा विश्वेश दत्तम महितो निसंभो वै राजन तेसु तन्नि दत्तां प्रेष्यामि शोभितानामनादिः यामेसे स्थां ओम नमो वेंकटेशाय కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవము ఆశ్రిత భక్త కల్పవృక్షము భక్తుల కొంగు బంగారమైన తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్ల దివ్య నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ప్రారంభమవుతున్న శుభవేళ అత్యంత అఖండ పుణ్యప్రదాయకమైన తిరుమల దేవాలయంలో ప్రతిరోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం అఖండ పుణ్యప్రదాయకం. నిత్య కళ్యాణంగా పచ్చ తోరణంగా శోభిల్లే తిరుమల దేవాలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా ప్రతిరోజు ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించి తరించేటువంటి భక్తులు ఎందరెందరో స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని పొందేటువంటి విలక్షణమైన వినూత్నమైన విశిష్టమైన అశేష జనావళికందరికీ అఖండమైన పుణ్యాన్ని ప్రసాదించే శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల క్షేత్రంలో ఒక మరుపురాని మధురమైన అనుభూతిని ప్రసాదించటమే కాకుండా సమస్త జనులందరూ భాగ్య సౌభాగ్య విభవ వైభవ ప్రభావాలతో విరాజిల్లే విధంగా అలరారుతూ ఉండటం మనకందరికీ సంతోషదాయకం. స్వామివారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం విశ్వక్షేణ పూజ పుణ్యాహవాచనంతో ప్రారంభమవుతుంది. వీక్షించండి, తరించండి. विष्णु कर्माणि पश्यते व्रतानि भस्मसे इंद्रस्य जित्सका तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुराततं तद्विप्रासो पञ्चवोचा कृवाकं सत्समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं भद्रं कर्णेन शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुभागं सप्तनूभिः यस्यैव देवहितमेदायुः शतमिन्न शरद्वान्ति देवायत्र न चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मज्जारीरिषार्गन्तौ अदितिर्जौरितिरन्तरिक्षामदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादिति पंचदिनादितिर्जातामदितिर्जनित्वं पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु शिवं पक्षोस्तु शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु शिवानि ऋतुपत्सन्तु सर्वकर्म समृद्धिरस्तु सर्वधनधान्य संपूर्णमस्तु वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः अपोहिष्टामयो भुवक्तान भूर्जोदातन महेरणा यचक्षसे योगस्यतमोरः तच्छभागे धनः उसितैरव मातरः तस्मारङ्गमावो यस्यक्षया यजिन्वदा आपो जने दाचनः दिविश्रे स्वान्तरिक्षे तस्वपृथिव्या संभव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा यत्वा पौमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता सपुनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवो धिया पुनन्त विश्वायवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेद्यते अग्ने कृत्वा कृतुकुम्रनु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यगात् यस्यै बहिस्तन्वो वीतपृष्ठाः तया मदं तत्सदमाज्येषु पयगुस्यामुपतयोरीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेन शिरोमयो भूः ज्यावा पृथिवी वैशापयोभिः रुदावरी यज्ञीय मा पुनीतां बृहद्भिस्तवितस्तुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्नै दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनत येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यपौमानीर्योज्येति ऋषभिसमृतकं सर्वकं सपूतमस्नाति स्वदितं मातरिश्वन पौमानीर्योज्येति ऋषभिसमृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्पिर्मधूदकं पौमानी स्वस्तियनीः सुदुगाहे पयस्वतीः ब्राह्मणे स्वमृतकं इदं पौमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमदो अमुं कामात् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समावृताः पौमानी स्वस्तियनीः सुदुगाहे
वशीकृतच्युतः ऋषभिः सम्मृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं मितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सदोज्जामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रसुनीति सहमा पुनातु सोमस्त्वस्यावरणसमीच यमो राजा प्रमणापि पुनातु मां जातवेदामर्जयन्त्वा पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चुजुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यां दिशि देवऋतुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां पश्चिमायां दिशि गुहाः पशवो मार्जयन्तां उदीच्यायां दिश्यापघोषदेव वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतो दरेः नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अपोहिष्टामयोपवस्थानमूर्जेतु दातन बहिर्णाय चक्षसे योगस्योतमोरसस्तच्छ भाजेतेनः उशतेरिव मातरः तस्मारङ्गमाववो यच्छक्षया यजिन्वत आपो जनयदाचनः विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पुनः पाद्यमर्घ्यमाचमनीं समर्पयामि यथा सुखं यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च ఆరంభమైన శుభవేళ వైఖానస ఆగమశాస్త్ర ప్రకారంగా విశ్వక్సేనారాధన అర్చక స్వాములు నిర్వర్తించారు. విశ్వక్సేనం సకల వివిధ ప్రౌఢ సైన్యాధినాదం అనేక విధాలుగా మొలకెత్తి చంద్రుని యొక్క శక్తిని సమకూర్చుకుని వీక్షించేటువంటి భక్తుల యొక్క గృహాలలో వారి హృదయాలలో ధర్మ వృక్షం పరిపరి విధాలుగా పరివృద్ధి చెంది సమస్తమైన జగత్తు శుభకారకంగా ఉండటానికి మూల కారణంగా నిలుస్తుంది. అనంతాయ నమః గుడోపహారాన్ని నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి शेषाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु हरिः ओम स्वस्ति नो मिमीतामस्विना भगः स्वस्ति देवीन्द्रनर्वणः स्वस्ति पूषासुरो ददातु स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्ति वायुमुपब्रवामः सोमं स्वस्ति भुवनस्य अस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसरग्नि स्वस्ति देवा अवन्त्रभुव स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रपात्वमसः स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति पद्येरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो कृति स्वस्ति बंधा मंचरे मासूर्या चंद्रमसा अविव पुनर्ददाग्नदा जानता संगमेमहि स्वस्ति अनंताक्षमरिष्ठने मिमहद्भूतं वायुसं देवतानाम् असरग्नमिन्द्रसकं समत्स ब्रोज्य सोनारं विवारुहेम हम गोमुचमाङ्गिरसं गयं च स्वस्ति आत्रेय मनसाक्षं वेतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे स्वभिम्नोऽस्तु शुभगुं शुभम् స్వస్తి నో మిమీతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యతిరనర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దధాతున స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతునా అంటూ అర్చక స్వాములు ఒక వెండి పళ్ళెంలో పూర్ణ ఫలంగా చెప్పబడేటువంటి కొబ్బరికాయను ఉంచి దాని మీద హరిద్రంతో కూడుకున్న అంటే పసుపుతో కూడుకున్నటువంటి దారాలను ఉంచారు. వీటినే కంకణములు అంటారు. వీటిని సమంత్రకంగా పూజ చేసి ఈ కంకణాలలో ఆదిశేషుణ్ణి ఆవాహన చేసి ఆదిశేషుడి చేత ఆవహింపబడినటువంటి శుభకరమైన మంగళకరమైన భవ్యమైన మనోహరమైన నయనానందకరమైన కళ్యాణకారకమైన ఈ కంకణాలను వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దివ్య హస్తాలకు సమర్పణ చేయటం అనేది కంకణధారణలో ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశము. కంకణము అనేటువంటిది కార్యనిర్వహణ దక్షతకు నిదర్శనం. కాబట్టి స్వామివారు ఈరోజు భక్తుల కోసం ఆయన కంకణధారణ చేయటం అనేటువంటిది చాలా విశేషమైన అంశం. స్వామివారి దక్షిణ హస్తం అంటే నిజంగా అది దాక్షిణ్య హస్తము అనాలి. స్వామివారి యొక్క దాక్షిణ్యం, కరుణ, అపారమైనటువంటి ప్రేమ, వాత్సల్యం అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి మనకి అంది వస్తున్నాయి అనంటే ఆ వైకుంఠ హస్తం నుంచి మనకి వస్తూ ఉన్నాయి. అటువంటి వైకుంఠ హస్తానికి, ఆ వరద హస్తానికి,
అర్చక స్వాముల కంకణధారణ చేయటం ద్వారా స్వామివారు భక్తులతో ఇదిగో మీకోసం నేను ఈ కంకణధారణ చేస్తున్నాను, మీకోసం నేను వివాహం చేసుకుంటున్నాను, మీకోసం ఈ తిరుమల కొండ మీద నిలిచి ఉన్నాను, సమస్తము మీకోసమే, నా కోసం ఒక్క అడుగు ముందుకు వెయ్యండి, మీకోసం నేను 7 కొండలు దిగి వస్తాను అన్నట్లుగా స్వామివారు కంకణ ధారణ చేసి నూతన వరుడుగా చిరు నగవులతో నిలిచి ఉన్న సమయంలో ఒక్కసారి స్వామివార్ల యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహాలను వీక్షించండి. పసుపు దారాలతో మిసమిసలాడుతూ దరహాస చంద్రికలు వెదజల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ ఉభయ దేవేరులతో మలయప్ప స్వామివారు ఎంత మనోహరంగా మనకందరికీ దర్శనమిస్తున్నారు. అనంతరం అర్చక స్వామివారు కూడా కంకణధారణ చేయటం తిరుమల క్షేత్రంలో సంప్రదాయం. అర్చక స్వామివారు కుడి చేతికి కంకణధారణ చేసి అనంతరం జరగబోయేటువంటి అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆయన నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. ఈ అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఒక విశేషం ఉన్నది. అగ్నితో కూడుకున్న కార్యక్రమాన్ని గనక ఎక్కడైతే నిర్వహణ చేస్తారో అక్కడ ఆ క్రతువు సమస్తమైన ఫలాలను అందిస్తుంది. హోమము లేనటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనం అత్యల్పము, అగ్నితో కూడుకున్న కార్యక్రమ ఫలము అనల్పము అన్నారు. కాబట్టి కోట్లాది భక్తులకు అనల్పమైనటువంటి ఫలాలు కలిగింప చేయటానికి అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనేటువంటి కార్యక్రమం చేయటం వైఖానస ఆగమంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అగ్నిముఖైర్వా జలముఖైర్వా అనేటువంటి వాక్యాల వల్ల ఆఘారం కరిష్యే ఏతోన్వింద్రమిదజ్ఞాలయం ప్రోక్ష్య ఏతోన్వింద్రం సభాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధరికరుద్ధాంశం శుద్ధ ఆశీర్వాన్మమతు మయి దేవాద్రవిణ మయి జంతం మయి అశీరస్తు మయి దైవ్యాహుతి దైవ్యావతారామంత పూర్వేరిష్టాస్యామ తనవాస వీరా మహ్యం ఇదేంత మమ్యా నైవ్యాకృతి సత్యామన్ సోమే అస్తు యవో మానికాం కథమచ్చ నాకం విశ్వే దేవాచ అధివోతతామే అగ్నిర్మన్యం ప్రతినదనం పురస్తాదబ్దో గోపాయ పరిపాలనస్త్వం ప్రత్యం చోయంతనికత హపనస్తేమేషం చిత్తం ప్రభుదానా వినేసితే రేఖా గాయత్ర ప్రోక్ష బర్హిష్ సప్తృష్ణావాహయామి రేఖాయాం స్కందమావాహయామి తత్సవితుర్వరేణ్యమర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ జాతవేదో భువనక్షేత్రాన్ని గృహీత్వా మదితం లౌకికాగ్నిమాదాయ కృతప్రదేకిత కృతప్రజ్వాల్య ఉపావరో ఇత్యాగ్నిస్తండిల మధ్య నిధాయ అగ్నిగ్రహణపాత్రేణ జలాక్షతాన్ని ధాయ అగ్ని అయాహ వితే గుణోనా విదాతే నిహోతా సత్యబర్హిషి అయితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువ ఓం బ్రహ్మజ జ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్విసీమచ్చర్చవేనావహ ఓం భూః బ్రహ్మాండమావాహయామి ఓం భూః ప్రజాపతిమావాహయామి ఓం సోహ పితామహనావాహయామి ఓం భూర్భువః స్వహిరణ్యగర్భనావాహయామి బ్రహ్మణే నమః సర్వప్రజాభ్యర్చ్య సోమో దేనుగం సోమ అర్వంతమాసుకం సోమో వీరం కర్మణ్యంత దాతు ఓం భూః సోమమావాహయామి ఓం భూః యజ్ఞాంగమావాహయామి ఓం సోహ ఇందుమావాహయామి ఓం భూర్భువః చంద్రమావాహయామి సోమాయ నమః సర్వోపచారైరభ్యర్చ్య బ్రహ్మణ్య ప్రోక్షిష్యామి
स्वक्षयज्ञं देवतावर्ते तं नागशुभमानोऽस्तु सप्त ऋषीनागं सुकृतामेत्र लोकं तत्रयज्ञमयजमानं च देहि ओम प्रोक्ष सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्ते तं नागशुभमानोऽस्तु सप्त ऋषीनागं सुकृतामेत्र लोकं तत्रयज्ञमयजमानं च देहि ओम प्रोक्ष पात्रादादरौ माताय परसरस पवित्रस्तव वैष्णव्य देवसवितः पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसौ सूर्यस्य रश्मिः कृष्णस्याकृष्णग्ने त्वा स्वाहा वेद्रस्य बर्हिषे त्वा स्वाहा विष्णोस्तु बोसि प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तु उत्तरतो विष्णोस्तु बोसि पश्चिम सौदत्तां विष्णोस्तु बोसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि सर्वव्यापि नारायणमावाहयामि गुरुतासि ध्रुवासि तारणासि तत्सवितर्वरेण्यमर्को देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ब्रह्मण्य प्रोक्षिष्यामि ओम भूपते भुवनपते मतो भूतसपते ब्रह्माणां त्वां वृणीमहे सोमं प्रोक्षिष्यामि ओम भूपते सोमकं राजानां त्वां वृणीमहे पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वै नक्तु स वै नक्तु कस्मै वो गृह्णातु ब्राह्मेण तीर्थेन ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपउपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतियजुष्टं निरूपामि अग्नियजुष्टं निरूपामि सोमायजुष्टं निरूपामि अग्निसोमाभ्यां जुष्टं निरूपामि इन्द्रायजुष्टं निरूपामि वसुभ्योजुष्टं निरूपामि मरुद्भ्योजुष्टं निरूपामि रुद्रेभ्योजुष्टं निरूपामि अप उपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे जुष्टं निरूपामि मित्राय जुष्टं निरूपामि वरुणाय जुष्टं निरूपामि आदित्येभ्यो जुष्टं निरूपामि अश्विभ्यां जुष्टं निरूपामि पूष्णे जुष्टं निरूपामि कक्षाय जुष्टं निरूपामि कक्षदेवते सोमाय जुष्टं निरूपामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निरूपामि यज्ञदेवते विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निरूपामि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुष्टं निरूपामि आज्यं द्रुपदी श्रियामि शरं द्रुपदी श्रियामि अग्निर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा चित्तति स्वापना त्वचित्रेण पवित्रेण वसौ सूर्यसरश्मि स्वाहा वाक्पति स्वापना त्वचित्रेण पवित्रेण वसौ सूर्यसरश्मि स्वाहा देवस्त्वापना त्वचित्रेण पवित्रेण वसौ करसंपूर्णा वा समिदो गृहीत्वा मूलमाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षताम् आज्यां चरुपीः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निगते नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ओमग्नेय नमः जातवेदसे नमः सप्तशिवाय नमः देवमुखाय नमः हुतासनाय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्व अनुतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसत अप्रेषुव अयं तैत्मात्मा जातवेदस्य निर्दस्वर्धस्वचे वर्धे च अस्मान् त्रिव्यापस्व ब्रह्मवर्चसे अन्नाद्येन समेदय स्वाहा आकार मुहूर्तो सुमुहूर्तोस्तु वायुव्याग्नेयन्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्याधीशानन्तम् इंद्राय स्वाहा ओमग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवते सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवते विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा द्रव्याभिगार्याचरं संगृहीत्वा पुनरभिगार्य ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा अगिते नमः गुस्ताः अनुमते नमः गुस्ताः सरस्वते नमः गुस्ताः देवसविता प्रासामीः श्रीनिवास स्वामिनः लोकक्षेमार्थ वैवाहिक महोत्सव कर्मांगम आगार मध्ये सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम अतो देवादिन वैष्णवं करिष्ये अगिते नमः निस्वा अनुमते नमः निस्वा सरस्वते नमः निस्वा देवसविता प्रसुव ओम अतो देवावन्तनो यतो विष्णु चक्रमे पृथिव्या शब्दाम विश्वाहा इदं विष्णु चक्रमे त्रेधा निर्देपदं समूढमस्य भागं श्रेय स्वाहा तेन पदा चक्रमे विष्णु गोपादाभ्यः ततो
धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्यते व्रतानि पश्यसे इन्द्रचेजसका स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पचन्ति सूर्यः दिव्य चक्षुरा ततं स्वाहा तद्विप्रासो पंजो जागृवागुं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परं पदं स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐदे नमः गुस्ताः परमते नमः गुस्ताः सरस्ते नमः गुस्ताः देवसविता प्रासावीः పిమ్మట శ్రీదేవి భూదేవులకు మధ్యన తెరను పట్టుకుని కన్యావీక్షణ మధుపర్కము అనేటువంటి కైంకర్యాలను సమర్పణ చేయటం. ఈ సమర్పణ ద్వారా భక్తులకందరికీ మన వైవాహిక వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి గొప్పదనం చక్కగా అర్థమయ్యే విధంగా, దీనిలో ఉండేటువంటి పరమార్థం తెలిసే విధంగా చేయటం అత్యంత సంతోషకరమైన అంశము. స్వామివార్లకు అమ్మవార్లకు వస్త్ర సమర్పణ అనేటువంటిది మరొక కమనీయమైనటువంటి కార్యక్రమం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకులను, సమస్తమైన దేవతలను, ఇతరమైనటువంటి సమస్తమైన లోకాలను తన ఉదరంలో నింపుకుని బయట ఉండే లోకాలను కూడా చల్లగా కాపాడేటువంటి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుకు సమర్పించేటువంటి ఈ పట్టు వస్త్రం చంద్రునికో నూలుపోగు అన్నట్లుగా ఉంటుంది. స్వామివారు అర్చావతార రూపంలో ఉన్నారు కాబట్టి భక్తులు తమ భక్తిని వస్త్ర రూపంలో సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. తాము ఇచ్చేటువంటి ఈ వస్త్రము స్వామివారి యొక్క దివ్య శరీరాన్ని స్పృశించి పరమ మంగళకరమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆశీపూర్వకమైనటువంటి శుభ సమయము పరంపర తమకు కలగాలని ఈ పట్టు వస్త్ర సమర్పణలో ఉండేటువంటి ఆంతర్యం. దివ్యమైనటువంటి ఈ వస్త్ర సమర్పణ వల్ల భక్తులకందరికీ వైకుంఠ పద ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని కూడా మనకి తెలియవస్తూ ఉంది. స్వామివారికి అమ్మవార్లకు పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ జరిగిన తర్వాత కన్యాదాన పూర్వకంగా స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క గోత్రాలను తెలియచేస్తూ మహాసంకల్పాన్ని అర్చక స్వాములు పఠిస్తూ ఉంటారు. సహజంగా కళ్యాణంలో ప్రధానమైనటువంటిది గోత్రాలు అనేటువంటిది. అప్పటి వరకు అంటే పెళ్లి జరిగేటంత వరకు తల్లిదండ్రుల గోత్రమే వధువులకు అంటే అమ్మాయిలకు. ఈ గోత్రము కన్యాదాన కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత భర్త యొక్క గోత్రము స్త్రీలకు వస్తుంది. దీనిని గోత్ర ఛేదనము అంటారు. అంటే ఒక ఆడపిల్ల తన పుట్టింటి నుంచి మెట్టింటికి వచ్చేటువంటి ఒక ఇంటిలో పుట్టినటువంటి దీపం మరొక ఇంటి దీపాన్ని వెలిగించటానికి, ఆ వంశాన్ని అభివృద్ధి చేయటానికి తెలియచెప్పేటువంటి ఈ గోత్రము అనేటువంటి కార్యక్రమం చాలా అత్యున్నతమైనది, మన కుటుంబ వ్యవస్థలో మూలకమైనది. గోత్ర శబ్దానికి గోవు అనేటువంటి అర్థం కూడా మన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. అటువంటి గో సంబంధమైనటువంటి పవిత్రతను కలిగి పుట్టింటికి మెట్టింటికి పేరు తెచ్చేటువంటి మహిళల మీద ఉండేటువంటి బాధ్యతను ధర్మతత్వాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటుంది ఈ స్వామి వార్ల అమ్మవార్ల గోత్రాల యొక్క వివరాలు. అందువలనే లౌకికంగా జరిగేటువంటి పెళ్లిళ్ళలో కూడా అటేడు తరాలు ఇటేడు తరాలు చూడాలని, గోత్రాలు చూడాలని మన వాళ్ళ అంటంలో ఉద్దేశం. తండ్రులు తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళ గోత్రాలు వాళ్ళ వివరాలను గురించి ఇందులో తెలియచెప్పడమే. ఆధార శక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాకే సప్తలోకానాం ఊర్ధభాగే భూలోకే భూర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణాపనిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుందాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిక్తండి చుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి గంధవతి యశోవతి అలకావతి అష్టదేవపురీ విరాజితే
ఇంద్రాగ్నియం నిర్రతి వరుణవాయు కుబేరీ శానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే లవణేక్షు సురాచర్పి దధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కృష క్రౌంచ శాఖ శర్మల్ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపే దీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్యాశక్తిమద్రక్ష్వజింజయ పార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావత భద్రాచల కేతుకుమాల హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్య భరతవర్షే ఇంద్రకసేరు తామ్ర గభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవకంఠానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజీర్ణ విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యణ మధ్యదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం నరకాదిబుత్తీర్య ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యైతి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం త్రిగుణీయుక్త అగ్నిష్టోమాతి రాత్రాప్తోర్యమ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావ్యాప్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణేన దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ వికనస సూత్ర ప్రకారేణ మరీచుక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానాబల ప్రాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఇందిరారమణ గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్యప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైగానద భగవత్శాస్త్ర మార్గేణ ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవృత్తి భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వైభవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవృత్తి భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి సఖీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రైకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణ ప్రవర్తమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవృత్తి భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికటమకటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార స్వరూప భగవత ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవృత్తి భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యాభిశోభితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాత్మక నిత్యవన స్వభావ లావణ్య తేజోమయ రత్నాకరాయ సకల శాఖాధ్యాయినౌ అఖిల లోక పవిత్రాయ శ్రవణా నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ఋగ్వేదసామదర్పణ చతుర్వేదాధ్యాయిని భార్గవచవనాప్నువ నౌర్వేదల పంచారిషే ప్రవరానిద భార్గవస గోత్రోద్భవీ సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తరా పల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాసో జాతాయాం భృగు మహర్షి సంకల్పతనయాం అయోనిజాం శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం మృణీత్వమే దాస్యామి. ఋగ్వేదసామదర్పణ చతుర్వేదాధ్యాయిని కాశ్యపావత్సరణైద్రవత్రయార్షే ప్రవరానిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీ రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం
కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం అయో నిజాం భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీత్వమే దాస్యామి. శ్రీభూరమణ గోవింద గోవింద. కన్యాదాన ముహూర్తో సుముహూర్తో భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనక ఆభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీషియ. కన్యే మమాగర్తో భూయో కన్యే మే దేవపార్శ్యయో కన్యే మే సర్వతో భూయా స్వద్వాన్నాన్ మోక్షమాప్నుయాత్. విశ్వంబరాః పంచభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదర్శ్యామి. ప్రీణాతు కమలాపతిః. రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః. భక్త మనోభీష్ట ప్రదాయకంగా హృదయ రంజికంగా భక్తి వృక్షానికి ధార్మిక ఫలాలు పండే విధంగా జరుగుతున్న శుభవేళ అర్చక స్వాములు కన్యాదాన పూర్వకంగా మహాసంకల్పాన్ని ప్రవరణను చెప్పటం మనమందరం విన్నాం. మహాసంకల్పము అనటంలో ఈ సమస్త సృష్టి యొక్క వైభవాన్ని, అందులో తిరుమల క్షేత్రం యొక్క ప్రభావాన్ని, ఇందులో నెలకొని ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క భక్త వాత్సల్యాన్ని, అమ్మవార్లకు స్వామివారికి జరిపేటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని, ఇది చేస్తున్న మనందరినీ స్వామివారిని కటాక్షించమని కోరటం అనేటువంటిది మహాసంకల్పం. కన్యాదానం అన్ని దానాల కన్నా చాలా గొప్పది అని మన వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈనాడు కన్యాదాతగా వేదిక మీద అన్నమయ్య వంశీకులు కూర్చుండి ఈ కన్యాదానం చేయటం అనేటువంటిది మహావిశేషం. కూర్చున్నటువంటి దాతలు కూడా తాము శ్రీదేవికి భూదేవికి తల్లిదండ్రులుగా భావించి ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనటం అనేటువంటిది సంప్రదాయం. అంటే భక్తులకందరికీ అల్లుడు ఎవరయ్యా అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు. అటువంటి భావనాపూర్వకమైనటువంటి కన్యాదానం చేయటం వల్ల దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాక లోహిత దామ ఆతప సంఘాత కాలసూత్రేచ్చాది వివిధేభ్యో సర్వేభ్యో ఘోరేభ్యో నరకేభ్య ఉత్తీర్య. అంటే మనవైపు 10 తరాలు, అటువైపు 10 తరాల వారు అందరూ తరించే విధంగా ఎటువంటి నరకాలకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు కలగకుండా అందర్నీ తరింపచేసే ఒకే ఒక్క దానం ఈ భూమి మీద ఏదైనా ఉందా అని ప్రశ్నిస్తే ఉంది అని సమాధానం, అదే కన్యాదానం. ఈ రకంగా స్వామివార్లకు అమ్మవార్లకు సంబంధించినటువంటి కన్యాదానం, మహాసంకల్పంలో విశేషాలు, అనంతరం ప్రవరులు చెప్పటం, ఇవన్నీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంశాలు. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని మహత్వాన్ని తెలియచేసే విధంగా స్వామివారి యొక్క గోత్రం భారద్వాజ గోత్రమని, శ్రీదేవి అమ్మవారి యొక్క గోత్రం భార్గవస గోత్రమని, భూదేవి అమ్మవారి యొక్క గోత్రం కాశ్యప గోత్రమని చెప్పటం, అవన్నీ మనం వినటం, ఇవన్నీ స్వామివారి యొక్క లీలా విలాసంలో ఒక భాగంగా మనం సంభావించాలి. నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తికి కైవల్యం కోసం మనం సమర్పించేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం ఇది. కాబట్టి అటువంటి దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు చక్కగా అర్చక స్వాములు మాంగళ్య పూజను గావించి ఆ మంగళ సూత్రాలను స్వామివారి యొక్క దివ్యమైన కర కమలానికి స్పృశింపచేశారు. మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతవే. కాబట్టి ఈ మాంగళ్యం అమ్మవారు దేనికోసం ధరిస్తుంది అంటే లోకాలని సంరక్షించటానికి. శ్రీదేవి అంటే లక్ష్మీ అమ్మవారి అనుగ్రహం లేకపోతే మానవ జీవనం లేదు, ఆ విషయం మనకందరికీ బాగా తెలుసు. భూదేవి అమ్మవారు మరి జీవరక్షణ హేతవే అని చెప్పారు. అంటే లోకంలో ఉండేటువంటి జీవులకందరికీ రక్షణ అమ్మవారు. కాబట్టి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహంతో అటు శ్రీదేవి ఇటు భూదేవి అమ్మవార్ల యొక్క వాత్సల్యాన్ని గనక మనం పొందితే అప్పుడు మన జీవితం సార్థక్యం చెందుతుంది. అటువంటి సార్థక్యాన్ని పొందించేటువంటి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమ వీక్షణం సకల శుభాలను కలగచేస్తుంది.
నీ చేతి యొక్క స్పర్శతో మంగళసూత్రాలు తమ యొక్క కంఠసీమయందు అలంకరింపబడ్డాయో ఆ క్షణమే అమ్మవారిలో ఒక వినూత్నమైన శోభ కనిపిస్తూ ఉంది స్వామి. జగత్తుకు తల్లిదండ్రులుగా మీరు మా ముందు కనబడుతూ ఉన్నారు. మీరు భార్యాభర్తలు కావచ్చు, కానీ మాకు మాత్రం తల్లిదండ్రులు. నూతనమైనటువంటి మాంగళ్య ధావళ ధళ్యములతో ప్రకాశవంతమవుతుంది ఈ తిరుమల దివ్యక్షేత్రమంతా. ఈ రకంగా భక్తులందరూ సంభావన కావిస్తూ ఉంటే అర్చక స్వాములు ఇక్కడ సంప్రదాయ ప్రకారంగా అప్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, గుడము బెల్లము ఏదైతే ఉందో వీటికి పూజలు చేసి మంత్రాలతో ఆవాహన గావించి అగ్నికి సమర్పణ గావిస్తారు. ఈ అప్పాలను అమ్మవార్లకు స్వామివార్లకు చూపించి ఆ తర్వాత భక్తులకి దర్శింపచేసి వాటిని అగ్నిహోత్రంలో వేయటం అనేటువంటిది ఒక విశిష్టమైన కార్యక్రమం. మనం భోగభాగ్యాలు అనేటువంటి పదాలు వింటూ ఉంటాం. భోగము భాగ్యము అంటే ఏమిటంటే దేవుడికి సమర్పణ చేసి ఆ సమర్పణ చేసినటువంటి శేష అంటే మిగిలిన భాగాన్ని మనం స్వీకరిస్తామే అది భోగము. దేవుడికి ఏదైనా ఇచ్చి ఆ ఇచ్చిన దాన్ని సంతోషించి అటువంటిది మాకు ఎల్లప్పుడూ ప్రసాదించు స్వామి, మరల మరల వాటిని నీకు కైంకర్యం చేస్తాము అని అంటామే అది భాగ్యము. అంతే తప్ప అనేక కార్లు మేడలు ఆస్తులు ఇవి భోగభాగ్యాలు కావు. దేవుడికి ఇచ్చినదే భోగం. దేవుడికి ఇచ్చినది మళ్ళీ మనకు కలగటమే భాగ్యం. అటువంటి భోగ భాగ్యాలు పరమాత్మ ద్వారా మనకు కలగాలి అనంటే కొన్ని దివ్యమైన మంగళకరమైన వస్తువులు అగ్నిహోత్రుడికి సమర్పిస్తే, వాటిని స్వామివారికి ఆయన అర్పిస్తే, వాటిని స్వీకరించి వెంకటేశ్వర స్వామివారు సంతృప్తి చెందితే అది మన జీవితానికి సార్థక్యం. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా వీక్షించటానికి ఒక పరమార్థం. ఇటువంటి అనేకమైన విశేషాంశాలకు ఆలవాలము ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం. స్వామివారి యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో స్వామివారి పాద పద్మాల దగ్గర ఈ పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో వివిధ ద్రవ్యాలన్నింటినీ సమర్పణ చేసి ఏ బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఏ సోమదేవుణ్ణి ఆవాహన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టారో మరల వారికి అందరికీ విసర్జన ఉద్వాసన చేసి స్వామి మరల రేపటి రోజున కార్యక్రమం జరుగుతుంది, మరల మీరు రండి అని అంటాం. ఒక సంప్రదాయంలో ఉండే విశేషం గమనించండి. ఏదైనా ఒక పూజా కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు దేవతలను ఆహ్వానించాలి. వెనువెంటనే ఆ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత వారిని యథాస్థానానికి పంపించాలి. మన ఇంట్లో చుట్టాలు మిత్రుల్ని అట్టి పెట్టుకున్నట్టుగా దేవతలను అక్కడ ఉంచకూడదు. అది సంప్రదాయం. కాబట్టే ఇక్కడ భక్తులకందరికీ ఆ సౌభాగ్యం కలగటానికి ఆ దేవతలందరినీ యథాస్థానానికి పంపించి అనంతర కార్యక్రమానికి ఉద్యుక్తులవుతున్నారు అర్చక స్వాములు. ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యమునార్యుపభ్రూతౌ వక్నౌ లాజానావపామి దీర్ఘాయురస్తు పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యమునార్యుపభ్రూతౌ వక్నౌ లాజానావపామి దీర్ఘాయురస్తు పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహ, ఓం భువ స్వాహ, ఓం శువ స్వాహ, ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ. అగితే నమగ్గుస్తాః, హనుమతే నమగ్గుస్తాః, సరస్తే నమగ్గుస్తాః. దేవసవితాప్రాసావి శ్రీనివాస స్వామినః లోకక్షేమార్థ వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం లాజహోమ అంతే మంత్రలోపే స్వరలోపే ద్రవ్యలోపే నియమలోపే క్రియాలోపే న్యూనాతిరిక్త కర్మణి సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్త అర్థం అతో దేవాదిన వైష్ణవం కరిష్యే. అయితేనమంది విశ్వాన్మతేనమంది విశ్వాస సరస్తేనమంది విశ్వా దేవసవిత పరిశువ. ఓం అతో దేవావంతమేతో విష్ణు విచక్రమే పృథివ్యా సప్తామ విశ్వాహ ఇదం విష్ణు విచక్రమే త్రేధానిదే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రేణి పదా విచక్రమే విష్ణు గోపాదాభ్యః తథ
तदर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्यते व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य यज्ञशका स्वाहा तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्याः दिवि वचक्षरात् तं स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चो जागृवागुं सत्समिन्दते विष्णु हरिपरं पदं स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सो स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमः गुस्ताः अनुमते नमः गुस्ताः सरस्ते नमः गुस्ताः देवसवितापरासाभिः श्रीनिवासस्वामिनः लोकक्षेमार्थ वैवाहिक महोत्सव कर्मांगम तत्कर्म समृत्यर्थम प्रतिष्ठं तोम करिष्ये ऐते नमः निस्वा अनुमते नमः निस्वा सरस्ते नमः निस्वा देवसविता प्रसुव यदच कर्मणोच्चरे रचमेद्वाञ्जने विहाकरम् अग्निष्ठशिष्टकृत्यद्वान् सर्वगं शिष्टगुं सूतं करोतु स्वाहा अग्नेः शिष्टसूताहुतीनां कामानागं समदैत्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेय नभाय स्वाहा अग्नेय नपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्य देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैतममुष्मे स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मानं निन्दाभूतज्ञ तत्पुनराः जातवेदविचिष्णे स्वाहा पुनरक्षक्षणात् पुनरिन्द्रो पुरस्पतिः पुनर्मस्विनां चक्षादिमक्ष स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्ठेभ्य स्वाहा दुष्कृत्यै स्वाहा धौराज्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तरुभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा यदोषधीमहे स्वाहा समिदसि तेजोसी तेजोमय देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मुच्चर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणन्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तयज्ञ समित सप्तदिफा सप्ताम प्रियाणि सप्तोत्रा दात्वाय सप्तनुगतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा ज्योर्भुक्तः स्वाहा पृथ्वीर्भुक्तः स्वाहा वोषधवनस्थितगंसर्जभुक्तः स्वाहा अग्निजनक स्वाहा वेदिजनक स्वाहा द्यौर्जनक स्वाहा पृथ्वीजनक स्वाहा वोषध वनस्पतिगंधर्जनक स्वाहा समंतांबर्षा कृतेन समादित्येव समिन्द्रिः समिन्द्रेण विश्वे विद्यवरंकां दिव्यं नमो स्वाहा पूर्णमावतु उत्तमाज्योत मनसा प्रजापते स्वाहा आज्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णमाद मुहूर्तो सुमुहूर्तोदित भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अग्निस्तृप्यतु वेदिस्तृप्यतु ज्योतिस्तृप्यतु पृथिवीस्तृप्यतु ब्रह्माद्यां स्तृप्यन्ताम् ऐते नमः गुस्ताः अनुमते नमः गुस्ताः सरस्ते नमः गुस्ताः गौसविता प्रयासाभिः पवित्रमसि पवित्रमे भूया स्वाहा सदसन् मे भूया स्वाहा आच्यां दक्षिणाय दक्षिणत परिमपनय उत्तरत परिमपनय प्राच्यां विष्णु सदनमसि दक्षिणत विष्णु सदनमसि उत्तरत विद्युचन्द्रमसि विष्णु सदनमसि पश्चिमसो दत्तां विष्णु सदनमसि गन्धिं विसृज्य अद्विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां वृषदेन्द्रदिवं गच्छत तो नो पुष्टिमेरय स्वाहा सुज्यन्तां देवसदनगुं सुज्यन्तां पितृसदनं भूतिस्मातेति भस्ममालिप्य इति भगवान् ऊर्ध्वाग्रान्मालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूति आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने तस्य पश्य त्रयायुषं यद्धेवानां त्रयायुषं तन्मे अत्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शतं च वर्षिषे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भुवस्तानो चक्षसे योगस्योतमोरहस्य बाधितनः विशतीरो मातरः तस्मारङ्गमावो चक्षाय जन्मदा आपो जने दाचनः ओं च मे स्वरश्च मे यज्ञोपचिते नमस्य इत्ते न्यूनं तस्मै उपयुक्ते तीर्थं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा होत्रहीनं वा पुष्पहीनं वा वषर्धारं वा अग्नये भगवान् प्रज्वलितं नमः कायेन वाचा मन्त्रेन्द्रिया बुद्ध्यात्मा वा स्वभावत् करोमीति सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः दास्तां प्रतिष्ठापयामि सोमाय नमः
అగ్నిపురుషాయ నమః గృహపాలంలో వేయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః ఆజ్యశేషం సమర్పయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరద భవంతు. తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు. వాటన్నిటినీ చక్కగా మాలగా గుచ్చి స్వామివారి హృదయ సీమను అలంకరింపచేయటమే ఈ మాలా పరివర్తనం. అనంతరం స్వామివారి దగ్గరకు అమ్మవారిని చేర్చటం అనేటువంటిది మరొక మధురమైన అనుభూతి. పడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీసతికి అడరిన తలంబ్రాలు నిదే అంటాడు అన్నమయ్య. స్వామివార్లకి అమ్మవార్లకు పిడికిట తలంబ్రాల అనేటువంటి సంప్రదాయ ప్రకారంగా కందర్ప జనకునికి కమలాదేవికి పెండ్లి పందిలి లోపల తలంబ్రాలు నేడు అన్నారు. ఈ తలంబ్రాలు చూసినటువంటి భక్తులకందరికీ సమస్త శుభాలు కలగటమే కాకుండా సమస్తమైన ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం భక్తులకందరికీ అఖండమైన పుణ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆనందనిలయ Nera